عرب ومن عجم تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتهم رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن ذبابة أبدا في جسمه الحسن
والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمؤختاتني الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الشيخ سعيد بن محمد باشير والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل الحضرمي وإلى أرواح شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وإلى أرواح شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وإلى أرواح شيخنا مربي أرواحنا حجي ضياء الدين بن حجي الخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wahia fasilatun ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahia fasilatun bainar rakaati laysat minal ula wala minal thaniyati walau ahrama wa imamuhu fiha lam yalzamhu muwafaqatuhu fiha wa idza tarakaha al-imamu sunnat lil ma'mumi li'anna zamanaha qasirun wa tukrahu libati'in nahdati bihaitsu yafutuhu bita'akhurihi laha ba'dul fatihati ma'al imami wa yu'dharu fit takhallufi laha ila thalathati arkanin inda Muhammadin ar-ramlihi kal mutakhallifi li'itmamit tashahhudil awwali wa yusannu takbiratun wahidatun yumidduha min ibtida'i raf'ihi minas sujudi ilal qiyami bisyarti an la yutawwilaha akthara min sab'i alifatin fa in kana zamanur raf'i wa jalsatil istirahati yazidu ala sab'i alifatin iqtasara fi maddit takbiri ala qadriha thumma ishtaghala bi dhikrin ila an yantasiba qa'iman wa la tusannu takbiratani ittifaqan illa ba'da sajdati tilawati li'annaha lam tarid fiha wa yusannu likulli musallin walau qawiyan wa imra'atin al-i'timadu biyadaihi ay bi batni kaffaihi mabsutataini ala al-ardi
indal qiyami min sujudin aw julusi tashahhudin aw istirahatin li'annahu a'wanu wa ashbahu bitawadhu'i ma'a thubutihi anhu sallallahu alaihi wasallam ay annahu kana yaqumu ka qiyamil ajizi wa fi riwayatin al-ajini wa kilahuma bi ikhraji ra'sihi ila amami rukbatayhi fata'ayyana dhalika bil hadithi wa nassil a'immati wa bidhalika yuraddul qawlu bi annahu yahsulu bihi ziyadatu ruku'i jalisin wa huwa mubtilun inda ibn hajarin id law sallama dhalika lam yadurra litubutihi anhu sallallahu alaihi wasallama ma'a taqriril a'immati lahu kama awdahtuhu fil asli faslun wa yusannu likulli musallin fi julusit tashahhudil akhiri ayyalladhi yaqibuhu as-salamu at-tawarruku wa huwa an yukhrija rijlahu ay qadamahu al-yusra min jihati yaminihi wa yulsiqa bidammil ya'i wa rikahu bil ardi ay bimaqarrihi wa binasbi rijlihil yumna wadi'an atrafa asabiha bil ardi mutawajjihatan lil qiblati wal iftirashu mithluhu illa annahu fihi la yakhruju yusrahu bal yafrushuha ay yajlisu 'alayha wa laysa min at-tawarruki al-masnuni julusuhu ala warikihi al-yumna ma'a ikhraji rijlihil yumna min jihati yasarihi wa illam yumkinhu illa dhalika qalahu al-halabiyyu wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya fasilatun bainar rakaati. Duduk istirahat adalah pemisah di antara rakaat-rakaat. Yang kemarin ya Bu ya, bangun dari rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua, Ibu sunnah untuk duduk yang disebut dengan jalsatul istirahati atau duduk istirahat. Bangun dari rakaat yang ketiga keempat sama, Ibu sunnah untuk melakukan duduk yang disebut dengan jalsatul istirahati atau disebut dengan duduk istirahat. Yang kemarin ya Bu ya,
Nah, duduk istirahat ini merupakan pemisah di antara rakaat-rakaat yang ada. Jadi ibu nggak tergesa-gesa bangun dari rakaat yang pertama, kedua duduk sebentar. Yang kemarin Bu ya, sekedar ibu mengucapkan kalimat subhanallah, sebentar duduk, kemudian bangun lagi. Inilah duduk yang disebut dengan jalsatul istirahati atau duduk istirahat. Nah, duduk istirahat merupakan pemisah di antara rakaat-rakaat. Laisat minal ula wala minat tsaniyati. Duduk istirahat ini bukan termasuk bagian rakaat yang pertama dan yang kedua, bukan. Pokoknya intinya duduk istirahat adalah pemisah di antara rakaat-rakaat yang ada. Ibu bangun dari rakaat yang pertama, kedua, ada pemisahnya. Inilah pemisah disebut dengan jalsatul istirahah atau duduk istirahat. Jadi dia bukan termasuk rakaat yang pertama, juga bukan termasuk pada rakaat yang kedua. Hukumnya sunnah ya Bu ya. Duduk istirahat hukumnya sunnah, bukan merupakan kewajiban. Nah, sekarang ada masalah. Walau ahrama wa imamuhu fiha. Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan takbiratul ihram, ibu datang terlambat, imamnya dalam kondisi duduk istirahat. Imam dari rakaat yang pertama pengen bangun ke rakaat yang kedua, si imamnya duduk istirahat, ibu baru ngucapin Allah, ibu baru pengen berjamaah. Misalnya zuhur, imam rakaat yang pertama udah selesai, pengen bangun ke rakaat yang kedua. Si imam sebelum bangun melakukan duduk istirahat, ibu baru pengen berjamaah, ucapin takbirnya Allah. Bagaimana hukumnya? Ibu ikut nggak tuh duduk istirahat si imam? Walhal ibu baru tadi mengucapkan takbiratul ihram. Lam yalzamhu muwafaqatuhu fiha. Tidak wajib baginya untuk mengikuti si imam pada duduk istirahatnya. Jadi nggak perlu ikut ya Bu ya, karena duduk istirahat tadi adalah fasilatun bainar rakaati. Jadi kalau seandainya imam duduk istirahat, ibu baru pengen berjamaah, maka ibu tidak ada kewajiban untuk mengikuti imam pada duduk istirahatnya. Jelas ya Bu ya? Kemudian wa idza taraka hal imamu, apabila imamnya tidak melakukan duduk istirahat. Kan tadi hukumnya duduk istirahat adalah hukumnya sunnah ya Bu ya. Si imam dari rakaat yang pertama ke rakaat yang kedua tidak melakukan duduk istirahat. Nah, bagaimana ibu jadi makmum? Apakah sunnah tetap untuk melakukannya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan sunnat lil makmumi, sunnah bagi makmum untuk melakukan duduk istirahat. Jadi kalau ibu berjamaah, misalnya zuhur, imamnya dari rakaat yang pertama, kedua tidak melakukan duduk istirahat, maka ibu selaku makmum ada kesunnahan, tetap sunnah untuk melakukan duduk istirahat. Imamnya langsung bangun rakaat yang pertama, Allahu Akbar, ibu makmum, maka ibu ada kesunnahan untuk melakukan yang disebut dengan duduk istirahat. Jelas ya Bu ya? Kok sunnah? Li'anna zamanaha qasirun, karena masa untuk melakukan duduk istirahat hanya sebentar saja, ringkas, sebentar doang. Makanya sunnah bagi ibu selaku makmum untuk tetap melakukan duduk istirahat manakala imamnya tidak melakukan duduk istirahat. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu berjamaah, pas ibu lihat imamnya dari rakaat yang pertama langsung ke rakaat yang kedua, tidak melakukan apa tadi Bu? Duduk
istirahat. Ibu selaku makmum sunnah, tetap sunnah untuk melakukan duduk istirahat. Kenapa demikian? Karena masa untuk melakukannya adalah qasirun, sangatlah sebentar, sangatlah ringkas. Wa tukrahu li bati'in nahdati, makruh bagi orang yang lambat bangunnya. Bagaimana ukurannya? Orang yang lambat bangunnya bihaitsu yafutuhu bi ta'akhkhurihi laha ba'dul fatihati ma'al imami, sekira-kira akan lewat baginya dengan sebab dia ketinggalan sebagian Fatihah bersama imam. Makruh untuk melakukan duduk istirahat bagi makmum yang memang lelet dirinya, lambat dirinya, Bu ya, kelamaan gitu. Pas dia bangun sampai atas, imamnya udah baca separuh Fatihah, Ibu ya. Maka ini orang yang demikian keadaannya makruh untuk melakukan duduk istirahat. Jadi kalau yang normal, kalau yang sehat, yang memang kondisinya biasa, silahkan. Imam tidak melakukan duduk istirahat, silahkan ibu kerjakan duduk istirahat. Tapi kalau memang yang memang lambat bangunnya, pas dia duduk istirahat, imam baca Fatihahnya udah separuh, maka bagi orang tersebut hukumnya makruh untuk melakukan duduk istirahat. Jelas ya Bu ya? Jadi lihat kondisi tubuh ya Bu ya. Kalau tubuh kita sehat, normal, sekalipun imam tidak melakukan duduk istirahat, maka ibu sunnah untuk melakukan duduk istirahat. Tapi kalau kondisi ibunya kurang sehat, misalnya kalau dipaksain juga duduk istirahat, nanti pas bangun lambat sehingga si imam sudah baca separuh Al-Fatihah, maka makruh bagi ibu untuk melakukan duduk istirahat. Wa yu'dharu fit takhallufi laha ila thalathati arkanin inda Muhammadin ar-Ramli, dan diudurkan, dimaaf pada masalah ketinggalan Fatihah tersebut sampai 3 rukun menurut Imam Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu. Menurut Imam Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, kata beliau, apabila ada orang yang demikian masalahnya, dia duduk istirahat, kemudian bangunnya lambat, imamnya udah baca separuh Fatihah, pas dia bangun, imamnya ruku, imamnya i'tidal, maka dimaaf sampai 3 rukun. 3 rukun ketinggalan masih dimaaf baginya. Makanya tadi hukumnya makruh. Makanya lebih bagusnya bagaimana? Bagi ibu yang sudah mengetahui kondisi sendiri, maka bagusnya bagaimana? Ini kalau dipaksakan duduk istirahat, khawatir nanti terlambat bacaan-bacaan Fatihah dari imam. Ibu malah dapat separohnya, bahkan bisa ketinggalan dari si imam. Maka lebih bagusnya tidak usah melakukan duduk istirahat ya Bu ya. Ini kalau normal, kalau sehat silahkan kerjakan duduk istirahat sekalipun imamnya tidak melakukan duduk istirahat. Kal mutakhallifi li itmamit tasyahhudil awwali, seperti orang yang ketinggalan untuk menyempurnakan tasyahud awal yang kemarin ya Bu ya. Tasyahud awal hukumnya sunnah ya Bu ya. Misalnya ibu baca tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ketinggalan karena bacaan ibu lambat, imam udah bangun, ini bagaimana? Sampai berapa rukun diperbolehkan ketinggalannya? Sama dengan yang tadi duduk istirahat yang lambat bangunnya, dimaaf sampai 3 rukun ketinggalan dari si imam, maka dihukumkan masih diperbolehkan. Pas baca tasyahud awal lambat, lama, ketinggalan dari si imam, dimaaf dalam hukum agama, dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, sampai 3 rukun dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Jelas ya Bu ya? Jadi artinya silahkan duduk istirahat
hukumnya sunnah, tapi lihat kondisi tubuh ibu ya Bu ya. Kalau sehat, normal, silahkan kerjakan, duduk istirahat, sekalipun imamnya tidak melakukannya. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak sehat, kita lambat bangunnya, lebih bagusnya tidak usah melakukan duduk istirahat. Jelas ya Bu? Wa yusannu takbiratun wahidatun yamudduha min ibtida'i raf'ihi minas sujudi ilal qiyami. Disunnahkan sekali takbir yang dia panjangkan dari mulai dia bangun dari sujud sampai berdiri, dengan syarat bisyarti an la yutawwilaha aktsara min sab'i alifatin. Syaratnya tidak dipanjangkan lebih dari 7 alif atau 14 harokat. Ingatin Bu, ibu bangunnya bunyi seperti ini Bu. Kan tadi sunnah ya Bu ya, rakaat yang pertama ibu bangun nih, Allah, kan pas bangun udah sunnah baca apa tadi Bu? Takbir ya, yang disebut dengan takbir intiqal. Bu bangun, Allahu Akbar. Dari mulai bangun sampai ke atas berdiri, itu syaratnya takbirnya tidak boleh lebih dari 7 alif atau 14 harokat ya Bu ya. Jadi kalau sampai lebih dihukumkan batal sholat ibu. Ingetin ya Bu ya. Jadi takbirnya ibu jangan sampai kelewatan. Allahu Akbar, jangan panjang, Allah, diukir takbirnya sampai 14 harokat lebih, batal sembahyang ibu ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya, takbirnya itu, takbir intiqalnya tidak boleh lebih daripada 7 alif atau 14 harokat. Jelas ya Bu ya. Fa in kana zamanur raf'i wa jalsatil istirahati yazidu ala sab'i alifatin, maka jika masa bangun dari sujud dan duduk istirahat lebih dari 7 alif atau 14 harokat, iqtasara fi maddit takbiri ala qadriha, hendaknya itu orang membataskan pada memanjangkan takbir atas sekadar 7 alif saja. Jadi kira-kira saya kalau bangun dari sujud sampai berdiri, sujud, duduk istirahat sampai berdiri, lebih nggak nih dari 7 alif? Kira-kira nggak lebih, maka ibu baca sekira-kira, yang penting tidak apa? Tidak lebih daripada 7 alif atau 14 harokat. Jelas ya Bu ya? Tsumma ishtaghala bi dzikrin ila an yantasiba qa'iman, kemudian dia menyibukkan diri dengan zikir sampai berdiri tegak lurus. Wala tusannu takbiratani ittifaqan, tidak sunnah 2 kali takbir, sepakat para ulama. Jadi enggak 2 kali takbir ya Bu ya, takbirnya sekali doang. Ini Bu nih, dari rakaat yang pertama, kedua, ibu bangun Allah. Kan ini Bu ada sunnah untuk apa ini Bu nih? Duduk istirahat ya Bu ya. Allahu Akbar. Jangan lupa ya Bu ya, pas sampai atas tangan ibu diapain? Diangkat ya Bu ya. Takbirnya itu tidak boleh lebih dari 7 alif atau 14 harokat. Makanya ibu kira-kira hitung nih, ini kira-kira lebih nggak? Insya Allah sebenarnya enggak ya Bu ya, nggak sampai lebih, kan nggak mungkin, masa panjang Allah, nggak mungkin ya Bu ya. Paling cuma sampai 8 harokat paling. Yang penting ibu kira-kira, takbirnya tidak lebih dari berapa tadi Bu? 7 alif atau 14 harokat. Karena konsekuensi hukumnya, kalau takbirnya lebih dari 14 harokat, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjain. Jelas ya Bu ya? Jadi nggak sampai 2 kali takbir disunnahkannya hanya 1 kali takbir saja. Illa ba'da sajdatit tilawati,
li'annaha lam tarid fiha, kecuali setelah sujud tilawah. Ibu pas sujud tilawah baca ayatus sajdah wasjud waqtarib, kan ibu sunnah untuk melakukan apa bu? Duduk sujud tilawah disebutnya bu ya. Pas ibu bangun tidak sunnah untuk melakukan duduk istirahat. Misalnya bu nih, ibu lagi baca surah rakaat yang pertama, surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kalimat terakhir wasjud waqtarib. Ibu kan sunnah untuk melakukan sujud tilawah bu ya. Allahu Akbar. Bacaannya kalau ibu nggak tahu silahkan baca tasbih yang biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, silahkan. Kalau ibu udah tahu baca tasbihnya, baca zikirnya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal bu? Ya panjangan ya bu ya. Pokoknya kalau ibu nggak hafal, pas ibu sujud tilawah, maka ibu baca tasbih yang biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca 3 kali selesai, ibu langsung bangun. Pas bangun tidak disunnahkan untuk melakukan duduk apa? Istirahat. Ingat ini bu ya. Ibu sembahyang nih, misalnya maghrib, rakaat yang pertama ibu baca surah Iqra sampai pada kalimat wasjud waqtarib, kan sunnah ibu ya. Allahu Akbar, sujud tuh. Yang kalau ibu nggak hafal tadi tasbihnya, zikirnya, cukup baca tasbih yang biasa tadi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, langsung bangun bu. Allahu Akbar. Jadi tidak sunnah apa bu? Duduk istirahat. Jelas ya bu ya? Itu yang disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah. Jarang kerjainnya bu ya? Jadi kalau ya, kalau lagi baca Quran bu tuh, lagi baca Quran sama kayak begitu bu tuh. Lagi baca Quran, ibu duduk misalnya, ibu pas dapetin ayat sajdah, ibu sunnah untuk melakukan sujud tilawah tadi, sama kaifiat seperti itu. Tapi kalau nggak lagi sembahyang, nih bu nih, ibu lagi nggak sembahyang nih, lagi ibu duduk baca Quran, kemudian ketemu dengan ayatus sajdah sampai tadi wasjud waqtarib, maka ibu Qurannya taruh di meja, ibu langsung Allah, niat di hati ibu, aku niat melakukan sujud tilawah, Allahu Akbar, langsung ibu sujud Allahu Akbar. Tuh bu ya, sujud tasbihnya sama, bacanya yang paling ibu gampang mudah hafal, yaitu kalimatnya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, langsung ibu bangun Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu begitu ya. Kalau ibu lagi nggak sembahyang baca Quran, suka ada tandanya ibu tuh, tandanya ayatus sajdah. Pas ibu lihat, oh ini sunnah ini untuk melakukan sujud apa bu? Tilawah. Maka Qurannya taruh, ibu ngucapin takbir Allah, niat di hati ibu, aku niat melakukan sujud tilawah. Ini begini bu, duduk bu ini. Jadi ibu nggak perlu apa? Nggak perlu diri. Lagi baca Quran duduk, ketemu dengan ayatus sajdah, Qurannya taruh, ibu takbir Allah, niat di hati ibu, aku niat melakukan sujud tilawah, langsung sujud sekali. Tadi tasbihnya ibu paling gampang, yang paling gampang aja, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, langsung bangun Allahu Akbar, langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Semua ya. Itu kalau kondisinya ibu tidak apa? Tidak lagi sholat. Jangan lupa ibu ya, diamalin ya bu ya. Lagi baca Quran, ibu dapetin yang disebut dengan ayatus sajdah, maka sunnah ibu untuk melakukan sujud yang disebut dengan sujud tilawah.
Jelas ya Bu ya? Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yusannu likulli musallin walau qawiyan wa imra'atan. Disunnahkan bagi setiap orang yang sholat, sekalipun dia kuat, sekalipun dia perempuan. Apa yang sunnah? Al-i'timadu biyadaihi ay bi batni kaffaihi, bersandar dengan dua tangannya, artinya dengan perut kedua telapak tangannya dibentangkan, alal ardi indal qiyami, di atas tanah, di atas karpet, permadani, sajadah. Kapan? Indal qiyami, ketika ingin bangun, min sujudin, bangun dari sujud, au julusi tasyahudin, bangun dari duduk tasyahud yang pertama, au istirahatin, atau bangun dari duduk istirahat. Ini Bu, ini begini Bu nih. Ibu dari sujud yang pertama misalnya udah kelar, sujud yang kedua, ibu pengen ke rakaat yang berikutnya. Ini Bu, gini. Allah, nih sunnah begini Bu nih. Tangan ibu di sini hukumnya apa Bu ini? Sunnah begini Bu nih, tuh. Allah, ya Bu ya. Ini Bu nih, tuh. Sunnah nih Bu nih begini. Jadi ibu bersandar dengan dua tangan ibu ditaruh di atas karpet, sajadah, permadani, seperti ini Bu ya. Ini hukumnya sunnah. Jadi pas ibu bangun gini Bu, Allah, sunnah tuh begitu tuh ya. Sekalipun ibu kuat, sunnah tetap seperti ini. Atau ibu bangun dari duduk istirahat, Allahu Akbar, duduk istirahat nih Bu nih, bangun, Allah, kata dia, Allah, nih Bu begini ya, Allahu Akbar, ya Bu ya. Jadi ibu pas bangun dari sujud, atau bangun dari duduk istirahat, atau bangun dari duduk tasyahud, ibu sunnah tangannya kayak begini Bu nih, begini Bu nih, Allah, ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Itu hukumnya sunnah ya Bu ya. Alhamdulillah kita udah sering apa Bu? Sering kerjain ya Bu ya. Begini Bu nih, misalnya bangun langsung dari sujud, Allah, nih begini Bu nih. Ini hukumnya apa Bu ini? Hukumnya sunnah. Jadi bangun dari sujud yang kedua, atau bangun dari duduk istirahat, atau dari duduk tasyahud awal, tangan ibu seperti ini, maka hukumnya adalah sunnah dalam madhab kita. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian sunnah seperti itu? Li'annahu a'wanu wa ashbahu bitawadhu'i, karena hal itu lebih membantu dan lebih menyerupai dengan sifat ketawadhuan. Makanya sunnah seperti itu. Ibu bersandar di atas perut telapak tangan ibu, dibentangkan di atas karpet, sajadah, di atas ubin. Itu hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Lebih membantu dan lebih menyerupai dengan sifat tawadhu. Ma'atubutihi anhu sallallahu alaihi wasallam, disertai hal itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi demikian sembahyangnya Bu tuh. Nabi bangun dari sujud yang kedua, bangun dari duduk istirahat, bangun dari duduk tasyahud awal, Nabi tangannya disandarin di atas bumi, di atas permadani, atau di atas karpet. Jelas ya Bu ya? Maksudnya annahu kana yaqumu ka qiyamil ajizi wa fi riwayatin kal ajini. Nabi Muhammad SAW beliau berdiri bangun seperti bangunnya orang yang lemah. Wa kilahuma bi ikhraj ra'sihi ila amami rukbatayhi, keduanya dengan mengeluarkan kepalanya sampai bagian depan lututnya. Fata'ayyana dzalika bil hadithi wa nasil a'immati, jelaslah hal itu dengan hadis Nabi Muhammad dan nas para ulama. Jadi sunnah Bu ya, ibu bangun dari sujud yang kedua,
pengen ke rakaat yang berikutnya, atau ibu bangun dari duduk istirahat atau dari duduk tasyahud awal, maka sunnah ibu tadi bersandar dengan perut telapak tangan ibu dibentangkan di atas permukaan bumi, karpet, permadani atau tempat yang lainnya. Itu hukumnya sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika, dengan hal tersebut, yuraddul qawlu, dibantah satu pendapat, bi annahu yahsulu bihi ziyadatu ruku'i jalisin, dengan hal itu akan diperoleh tambahan ruku bagi orang yang sholatnya duduk, wa huwa mubtilun, hal itu dapat membatalkan, inda Ibnu Hajarin, menurut daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi tidak demikian ya Bu ya. Makanya tadi ada sunnah ibu bangun dari sujud yang kedua, atau bangun dari duduk istirahat, atau bangun dari duduk tasyahud awal, ibu sunnahnya tadi bersandar dengan perut telapak tangan ibu dalam keadaan dibentangkan di atas bumi, di atas ubin, atau di atas tempat-tempat yang lainnya. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idlau sallama dalika, kalau ada orang yang ucapin salam pada hal tersebut, lam yadurra, tidak apa-apa, tidak batal sembahyangnya. Kenapa demikian? Litubutihi anhu sallallahu alaihi wasallam ma'a taqriril a'immati lahu, dikarenakan hal itu tetap dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan ada takrirnya, ada penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Kama awdaduhu bil asli, sebagaimana aku telah menjelaskannya dalam asalnya. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu nanti kalau bangun tersujud yang kedua, bangun dari duduk istirahat, bangun dari duduk tasyahud awal, maka sunnah tangan ibu disandarkan ya Bu ya. Perut telapak tangan ibu disandarkan di atas bumi, atau di atas ubin, atau di atas sajadah, atau tempat-tempat yang lainnya. Itu merupakan sunnah hayat yang merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak begini ya Bu ya. Ibu nih, ibu bangun nih, Allah nih, begini ibu nih, tangan ibu begini, hukumnya apa Bu nih? Hukumnya sunnah. Atau dari duduk istirahat, Allah, pas pengen bangun begini Bu nih ya, Allah, ini hukumnya apa Bu? Sunnah. Atau dari duduk tasyahud awal, udah kelar nih Bu nih, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Bu ya, duduk tasyahud awal, ibu pengen bangun, sunnah begini Bu nih, tuh hukumnya ini apa hukumnya Bu? Hukumnya sunnah. Jelas ya Bu ya, jangan ditinggal ya Bu ya. Jadi mau yang kuat atau seorang perempuan, tetap hukumnya sunnah dikerjakan. Misalnya ibu kuat, tetap sunnah. Nggak ada kalimat kuat, nggak ada lemah. Pokoknya ini sunnah. Mau yang kuat, yang nggak kuat, yang perempuan, yang laki, sunnah mengerjakan hal ini. Kenapa demikian? Ini merupakan kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya Bu? Faslun, ini sebuah pasal. Wa yusannu likulli musallin fi julusit tasyahudil akhiri, disunnahkan bagi orang yang sholat pada duduk tasyahud akhir. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir ya Bu ya. Tasyahud akhir maghrib berarti rakaat yang ketiga. Tasyahud akhir subuh maka berarti rakaat yang kedua. Tasyahud akhir zuhur, asar, isya maka berarti pada rakaat yang keempat. Alladzi yaqibuhus salamu, tasyahud akhir adalah tasyahud yang disudahi oleh kalimat salam. Udah selesai tasyahud, baca selawat,
sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ibu sunnah sebelum salam baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tambahkan lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu minimal ibu baca, jangan tinggal, karena Nabi nggak pernah tinggal doa tersebut. Sebelum ibu salam sampai kalimat tadi, fil alamina innaka hamidum majid, baca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Sebelumnya jangan salam dulu, tambahkan lagi kalimat doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru ibu mengucapkan apa? Salam. Itulah yang disebut dengan tasyahud akhir, tasyahud yang disudahi dengan kalimat salam. Nah, sunnah bagi orang yang sholat, bagi ibu yang sholat, pada waktu ibu duduk untuk tasyahud akhir, apa yang sunnah duduknya? At-tawarruku, sunnah duduk tawarruk. Kalau tasyahud awal, ibu sunnah iftirash ya bu, ya kemarin ya bu ya. Ini bu nih, yang kemarin bu, tasyahud awal, ibu sunnah kayak begini ya bu ya. Kaki yang kanan ibu tegakin. Ini kalau ibu bisa ya bu ya. Nih kaki yang kanan tegakin. Kemudian kaki yang kiri dudukin, maaf, dengan pantat ibu ya bu ya. Jadi yang kanan tegakin seperti ini tuh. Kemudian yang kiri dudukin dengan pantat ibu ya bu, seperti ini ya bu ya. Ini sunnah kalau ibu bisa. Kalau ibu asam urat sakit, dipaksain nanti malah jadi gak bagus. Begini boleh, terserah ibu tuh. Mau begini boleh, yang enak ibu kan deh. Yang kalau lagi sakit tuh setelah ibu mau gimana caranya tuh. Yang penting ibu sebayangnya apa? Nyaman tuh. Jangan dipaksain. Pengen dapat sunnah seperti ini, udah kelar sembayang sakit, asam uratnya kambuh lagi. Sunnah tadi ya bu ya. Ini yang kanan giniin bu nih tuh. Yang kanan diriin, kemudian yang kiri dudukin. Ini disebut dengan duduk apa bu? Iftiras. Duduk ini sunnah pada waktu ibu duduk apa? Tasyahud, tasyahud awal ya bu ya. Tasyahud akhir duduknya disebut dengan tawarruk, lain ya bu ya. Tasyahud awal duduknya disebut dengan iftirash, sementara duduk tasyahud akhir disebut dengan tawarruk namanya bu ya. Yang disebut dengan tawarruk itu apa? Huwa an yukhrija rijlahu ay qadamahul yusra. Seseorang mengeluarkan kakinya yang sebelah kiri min jihati yaminihi, dari arah kaki yang sebelah kanan, wa yulsiqa bidammil ya'i warikahu bil ardi, dan dia menempelkan pangkal pahanya di atas permukaan tanah, ai bi maqarrihi wa binasbi rijlihil yumna, dan dengan mendirikan kaki yang sebelah kanan, wadi'an atrafa asabiha bil ardi, dia letakkan ujung-ujung jari kaki yang sebelah kanan di atas permukaan tanah, ubin atau sajadah, mutawajjihatan lil kiblati, dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Kayak begini bu nih. Tadi kan kalau begini iftirash ya bu ya. Ini bu begini bu nih. Duduk tasyahud awal disebut dengan iftirash ya bu ya. Kaki yang sebelah kanan ibu diriin, kaki yang sebelah kiri maaf dudukin dengan pantat ibu. Ini sunnah disebut dengan duduknya iftirash. Sunnah duduk untuk tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir, kaki kiri ibu keluarin bu nih tuh. Nih bu nih begini nih. Kaki yang kirinya keluarin sampai ke kaki sebelah kanan. Kemudian kaki yang sebelah kanan lurusin begini bu, tegakin tuh, tegakin. Arahin ke arah kiblat. Begini boleh kalau nggak bisa ya bu ya.
Kalau bisa begini Bu, nih sunnah tuh diriin Bu tuh, sama dengan duduk iftiras, cuma bedanya ini begini tuh. Jadi bagian yang kiri, kaki yang kiri keluarkan sampai bagian kaki yang sebelah kanan. Kemudian kaki yang kanan sunnah ibu diriin kayak begini, sunnah ya Bu ya, sunnah diriin, kemudian hadapin ke arah kiblat. Kalau nggak bisa begini boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya Bu ya. Misalnya ibu begini nggak bisa ibu nih, bisanya begini, boleh nggak? Boleh. Misalnya begini, bisanya boleh nggak? Boleh, bebas ya Bu ya. Begini bisa boleh nggak? Boleh, bebas ya Bu ya. Jadi mau ibu duduknya bagaimanapun silahkan, diperbolehkan. Kalau ibu dalam kondisi yang kurang sehat, silahkan duduk bagaimanapun. Kalau lagi sehat, usahakan kayak tadi Bu ya. Ini Bu, kayak begini ya Bu ya. Jadi kaki yang sebelah kiri keluarkan sampai mana Bu ini? Sampai kaki yang kanan. Kaki yang kanan diriin Bu kayak begini, kemudian hadapkan ke arah mana Bu? Ke arah kiblat. Jelas ya Bu ya. Inilah yang disebut dengan duduk tadi apa Bu? Duduk tawarruk, apa namanya Bu? Tawarruk. Duduk untuk tasyahud awal disebut dengan iftiras, duduk untuk dengan tawarruk ya Bu ya. Jadi beda ya Bu namanya Bu ya. Duduk untuk tasyahud akhir disebut dengan tawarruk. Wal iftirasyu mitluhu. Iftiras sama dengan duduk tawarruk, illa kecuali annahu fihi la yukhriju yusrahu. Pada duduk iftiras seseorang tidak mengeluarkan kakinya yang sebelah kiri, bal yafrushuha ay yajlisu 'alaiha, tetapi mendudukkannya. Jelas ya Bu ya. Jadi duduk tasyahud akhir disebut dengan duduk tawarruk, hukumnya sunnah ya Bu ya. Walaisa minat tawarrukil masnuni julusuhu ala warikihil yumna ma'a ikhraji rijlihil yumna min jihati yasarihi. Bukan termasuk duduk tawarruk yang disunnahkan seseorang duduk di atas pangkal paha sebelah kanan disertai dengan mengeluarkan kaki yang kanan ke arah sebelah kiri, dibalik Bu. Itu nggak sunnah Bu tuh. Yang sunnah tadi Bu tuh, yang sunnah kaki yang kiri keluarkan sampai kaki yang sebelah kanan, jangan dibalik, jangan tuh, jangan begini Bu nih. Kan tadi sunnah begini Bu ya. Ibu dudukin pangkal paha sebelah kiri Bu ya, begini ya. Kemudian kaki yang sebelah kanan diriin. Nggak begini Bu, salah Bu nih. Nggak begini. Kalau begini salah Bu nih. Ini bukan tawar yang sunnahkan. Kalau ibu nggak bisa nggak masalah. Kalau sehat begini Bu nih, kalau sehat nih tuh. Oh ya. Ini kalau sehat. Kalau sakit misalnya, ibu bisa begini, boleh nggak Bu? Boleh, terserah ibu aja. Kalau sakit terserah ibu aja. Mau begini boleh, mau duduk yang penting duduk, yang penting bisa apa? Tasyahud akhir. Jelas ya Bu ya. Jadi tawarruk yang disunnahkan adalah tadi caranya, bahwasanya seseorang mengeluarkan kaki yang sebelah kiri ke arah kaki yang sebelah kanan, menempelkan pangkal pahanya di atas permukaan tanah, kemudian mendirikan kaki yang sebelah kanan, ujung-ujung jarinya diarahkan ke arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Wa illam yumkinku illa dzalika qalahu al-Halabi, sekalipun tidak mungkin kecuali mengerjakan dengan tawarruk yang tidak disunnahkan, hal itu dikomentari oleh Al-Imam Al-Halabi rahimahullah. Wallahu a'lam bissawab. Tandain Bu, tandain besok insyaallah illa man kana alaihi sujudu sahwin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.